صدیوں پرانی بات ہے، کسی گاؤں میں یونس نامی ایک کسان رہتا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا حسن، دوسرا راجو اور سب سے چھوٹا آصف تھا۔ بڑے دونوں بھائی شادی شدہ تھے اور اپنے گھر اور کھیتوں میں خوشحال زندگی گزار رہے تھے، مگر یونس کا دل ہمیشہ اپنے چھوٹے بیٹے آصف پر ہی آتا۔ لیکن آصف نہ کوئی کام کرتا، نہ کوئی ذمہ داری اٹھاتا۔ گاؤں والے اسے نکما اور نالائق کہنے لگے۔ ایک دن یونس نے اپنی بیوی سے کہا، اللہ نے اس بار ہم پر بڑا کرم کیا ہے، فصل بہت اچھی ہوئی ہے۔ مجھے یقین ہے جب ہم یہ فصل بیچیں گے تو ہمارا قرض بھی اتر جائے گا اور کچھ رقم بھی بچ جائے گی۔ ہمارے تینوں بیٹوں نے بہت محنت کی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب آصف بھی محنتی ہو گیا ہے۔ تینوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، انہی کی وجہ سے تو فصل اتنی اچھی تیار ہوئی ہے۔ یونس اور اس کی بیوی آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں ان کا چھوٹا بیٹا آصف اندر آیا۔ ابا جان، زمیندار صاحب ابھی آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ اپنے والد سے کہو بہت دن ہو گئے قرضہ لیے ہوئے، اب جب فصل بیچو تو سب سے پہلے میرے پیسے واپس کر دینا۔ یونس نے نرمی سے جواب دیا، ہاں بیٹا، ہم بھی ابھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ زمیندار صاحب کا قرض چکا دیا جائے، بہت وقت گزر گیا، صبح ہی فصل بیچنے جانا ہے۔ اس بار تم نے بہت محنت کی ہے، مجھے لگتا ہے اب تم بھی اپنی ذمہ داری سمجھنے لگے ہو، اس لیے صبح میں اور تم اکٹھے فصل بیچنے جائیں گے۔ اب جاؤ اپنے بھائیوں کو بلا لاؤ تاکہ آج ہی کپاس کی ساری فصل کاٹ لیں۔ آصف اپنے دونوں بھائیوں کو بلا لایا، تینوں نے مل کر فصل کاٹی اور بوریاں بھر دی۔ کچھ دیر کے بعد حسن بولا، ابا اماں نے بتایا کہ آپ آصف کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں بھی ساتھ چلوں؟ یونس مسکرا کر بولا، نہیں، اس بار میں آصف کو ساتھ لے جا رہا ہوں تاکہ وہ بھی دیکھے کہ دنیا کے معاملے کیسے ہوتے ہیں۔ یوں آصف اور یونس دونوں نے مل کر بوریوں کو بیل گاڑی پر لادا اور منڈی کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر لمبا تھا، باپ بیٹے باتیں کرتے ہوئے آخرکار منڈی پہنچے، مگر جب منڈی پہنچے تو منڈی بند تھی، کئی تاجر باہر کھڑے تھے۔ یونس نے ایک آدمی سے پوچھا، بھائی کیا ہوا ہے، سب تاجر باہر کیوں کھڑے ہیں، منڈی کیوں بند ہے؟ آدمی نے جواب دیا، آج یہاں ہڑتال ہے، اس لیے منڈی بند کر دی گئی، سب تاجر دور سے آئے ہیں، اسی لیے رات یہیں گزاریں گے، کل منڈی کھلے گی تو سودا ہوگا۔ یہ سن کر یونس اور آصف نے بھی وہیں رات گزارنے کا ارادہ کیا۔ کچھ دیر کے بعد آصف نے کہا، ابا آپ گھر چلے جائیں اور آرام کریں، صبح آپ واپس آ جانا، میں فصل کی اچھی طرح دیکھ بھال کر لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ یونس نے آصف کی بات مان لی اور گھر واپس چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے اپنی بیوی حسن اور راجو کو بتایا کہ منڈی بند ہے، رات گہری ہو گئی۔ آصف نے تنہائی میں سوچا، کتنا وقت ہو گیا مجھے یہاں بیٹھے ہوئے، کیوں نہ کچھ دیر لیٹ جاؤں، تھوڑا آرام کر لوں، پھر اٹھ جاؤں گا۔ یہ سوچ کر وہ قریب ہی ایک جھونپڑی میں جا کر لیٹ گیا۔ شاید یہی قسمت کا کھیل تھا۔ جیسے ہی آصف سویا، آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور زوردار طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ گھر میں یونس کی بیوی گھبرا کر بولی، یونس دیکھو باہر کتنی تیز بارش ہو رہی ہے، آصف کو اکیلا چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، کہیں فصل خراب نہ ہو جائے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ یونس بولا، میں ابھی منڈی کی طرف جا رہا ہوں۔ بیوی نے کہا، اکیلے مت جائیے، حسن یا راجو میں سے کسی کو ساتھ لے جائیے، میں ابھی بلا لاتی ہوں۔ یونس نے حسن کو ساتھ لیا اور جلدی جلدی منڈی کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر آصف گہری نیند میں سو رہا تھا اور بارش نے ساری کپاس کی فصل تباہ کر دی تھی۔ جب یونس وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ساری کپاس خراب ہو چکی تھی، زمین پر ادھر ادھر بکھری ہوئی۔ یونس غصے اور دکھ سے آصف کے پاس گیا اور بولا، میں نے تم پر پہلی بار بھروسہ کیا اور تم نے مجھے یہ صلہ دیا، تمہاری وجہ سے سب محنت پانی میں بہہ گئی، تمہیں شرم آنی چاہیے، ایک ذمہ داری تمہیں دی گئی اور تم یہاں سو گئے۔ میں نے سوچا تھا کہ تم اب اپنی ذمہ داری اٹھانے لگے ہو، اس لیے تم پر اعتبار کیا، مگر میں غلط تھا۔ گاؤں والے ٹھیک کہتے تھے کہ تم کام چور ہو اور نالائق ہو۔ حسن نے تلخی سے کہا، ابا میرا تو پہلے ہی دل نہیں مان رہا تھا، آپ اسے ساتھ لے جائیں، دیکھ لیں انجام آپ کے سامنے ہے، ہماری ساری محنت برباد ہو گئی اور اس کی وجہ یہ آصف ہے، اب ہم کیا کریں؟ رات بھر طوفانی بارش میں یونس کی ساری فصل بہہ چکی تھی، اپنے اسی بیٹے کی وجہ سے جس کے بارے میں وہ جانتا تھا، وہ کاہل اور لاپرواہ ہے۔ یونس نے یہ نقصان خود جھیلا۔ جب زمیندار کو یہ خبر ملی تو وہ 2 آدمی ساتھ لے کر یونس کے گھر پہنچا۔ ہاں یونس، وہ پیسے یاد ہیں جو تم نے مجھ سے قرض لیے تھے، اب وقت آ گیا ہے، میرا قرض واپس کرو۔ یونس نے نرم لہجے میں کہا، زمیندار صاحب، فصل تو بارش نے برباد کر دی،
اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، تھوڑی مہلت دے دیں۔ زمیندار سختی سے بولا، نہیں یونس، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، اب مجھے کوئی بہانہ نہیں چاہیے، کل تک مجھے پیسے واپس دینا ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ سن کر حسن اور راجو اپنے اپنے گھروں میں جا بیٹھے۔ دونوں سوچنے لگے کہیں قرض کی تلوار ان پر نہ چل پڑے۔ حسن بولا، راجو میری بات مانو، ہم الگ ہو جاتے ہیں، ابا کا قرض کہیں ہم پر نہ آ جائے، ہمارا تو اپنا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ راجو نے ہاں میں سر ہلا دیا، ہاں بہتر یہی ہے ہم دور رہیں ورنہ ہم بھی برباد ہو جائیں گے۔ یوں دونوں بڑے بیٹوں نے اپنے باپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اب زمیندار بھی جا چکا تھا اور یونس کے دونوں بڑے بیٹے بھی اس کے پاس نہ تھے۔ یونس اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا۔ وہ سوچنے لگا آخر وہ زمیندار کا قرض کیسے چکائے گا۔ آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، اے اللہ، میرے بیٹے مجھے چھوڑ گئے، اب جینے کا کیا فائدہ، میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ مجھے یہ دن بھی دیکھنے پڑیں گے۔ یہ سوچ کر یونس نے خودکشی کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ کھیتوں کی طرف چل پڑا، وہاں جا کر ایک کھیت پر رسی باندھی اور جیسے ہی خود کو لٹکانے ہی والا تھا، اچانک اس کا بیٹا آصف وہاں پہنچا۔ اسی وقت گاؤں کا ایک آدمی بھی وہاں سے گزر رہا تھا۔ دونوں نے دوڑ کر یونس کو خودکشی سے روکا۔ یونس نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا میں بہت تھک گیا ہوں، نہ بیٹے ساتھ ہیں، نہ عزت باقی رہی، نہ قرض ادا کر سکتا ہوں، اب تو بس موت ہی میرا سہارا ہے۔ آصف روتے ہوئے بولا، نہیں ابا، آپ مجھے نالائق کہتے تھے، لیکن آج سے میں اپنی غلطی سدھاروں گا۔ اگر آپ نہ رہے تو میں کس کے سہارے جیوں گا، آپ کی زندگی میرا حوصلہ ہے۔ یونس نے افسردہ لہجے میں کہا، آصف تو مجھے کیوں روک رہا ہے، میرے سر پر بہت قرض ہے، میں دنیا کا سامنا نہیں کر سکتا اور کل زمیندار کو قرض کیسے دوں گا، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ آصف نے باپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ابا میں وعدہ کرتا ہوں، اب سے میں دن رات محنت کروں گا، قرض بھی اتار دوں گا اور ہماری عزت بھی واپس لے آؤں گا، مگر میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا۔ یونس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آصف کو گلے لگا لیا۔ برسوں بعد اس کے دل کو سکون ملا۔ اسے ایسا لگا شاید یہی بیٹا جسے وہ نالائق سمجھتا تھا در حقیقت اس کا سب سے وفادار سہارا ہے۔ جب گاؤں کے زمیندار کو یہ خبر ملی کہ یونس خودکشی کرنے والا تھا تو وہ فوراً اس کے گھر آیا۔ یونس، میں نے سنا ہے تم اپنی جان دینے والے تھے، ایسا قدم مت اٹھانا، میں تمہیں 6 ماہ کی مہلت دیتا ہوں، پھر سے کھیتوں میں فصل بو دو اور جب بیچو تو میرا قرض واپس کر دینا۔ یونس کی آنکھوں میں شکر کے آنسو آ گئے۔ زمیندار صاحب بہت شکریہ، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول سکوں گا، 6 ماہ کے اندر آپ کے پیسے ضرور واپس کر دوں گا۔ یونس اور آصف بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے دوبارہ زمین میں بیج بو دیے، مگر چند دنوں بعد یونس نے دیکھا کہ ہر صبح فصل کم ہو جاتی ہے، راتوں رات کوئی آ کر فصل کھا جاتا ہے۔ یونس نے پریشانی سے کہا، بیٹا آصف، یہ سب کیا ہو رہا ہے، کوئی ہماری فصل چوری کرتا ہے، آج رات تم پہرا دو، دیکھو تو صحیح یہ کیا راز ہے۔ آصف نے اطمینان سے کہا، جی ابا، آپ فکر نہ کریں، آج رات میں کھیت میں رکوں گا اور دیکھوں گا اصل ماجرا کیا ہے۔ یوں آصف رات کو پہرا دینے کے لیے کھیت میں بیٹھ گیا۔ اندھیری رات تھی، بیٹھے بیٹھے آصف کے پاس کرنے کو کوئی کام نہ تھا، اس لیے وہ آسمان پر ستارے گننے لگا۔ وقت گزرتا گیا۔ آخر کار آدھی رات کے قریب اچانک اسے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ آصف چونک کر اٹھ بیٹھا۔ دور سے ایک نہایت حسین سفید گھوڑی تیزی سے دوڑتی آ رہی تھی۔ آصف فوراً درخت کے سائے میں چھپ گیا اور غور سے گھوڑی کو دیکھنے لگا۔ وہ زیر لب بولا، اچھا تو یہی ہے جس کی وجہ سے ہماری فصل روز کم ہو جاتی ہے، آج تو میں تمہیں ضرور پکڑ لوں گا۔ جب گھوڑی گھاس کھانے میں مشغول ہو گئی، آصف آہستہ سے لپکا اور اس کے اوپر سوار ہونے لگا۔ گھوڑی نے جیسے ہی اسے دیکھا وہ فوراً دوڑ پڑی، مگر آصف نے ایک مضبوط چھلانگ لگائی اور گھوڑی کی پشت پر جا بیٹھا۔ پھر اس نے پوری قوت سے لگام پکڑی۔ گھوڑی نے بہت زور لگایا، ادھر سے ادھر دوڑی، چھلانگیں لگائی، مگر آصف اپنی جگہ پر جم گیا۔ آخر کار گھوڑی تھک کر رک گئی۔ وہ کوئی عام گھوڑی نہیں بلکہ ایک جادوئی گھوڑی تھی۔ پھر وہ انسانی لہجے میں بولی، اگر تم مجھے 3 دن تک کسی محفوظ جگہ پر رکھو، میرے کھانے پینے کا انتظام کرو اور اس کے بعد مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں ایک نایاب تحفہ دوں گی۔ یہ سب سن کر آصف حیران ہو گیا، مگر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ زندگی میں آج تک کسی نے اسے تحفہ نہ دیا تھا۔ اس نے گھوڑی کو ایک سنسان جگہ پر لے جا کر باندھ دیا اور ہر روز اس کے لیے چارہ اور پانی لانے لگا۔ 3 دن گزرے تو آصف وہاں پہنچا، مگر یہ منظر دیکھ کر وہ حیرت میں ڈوب گیا۔ گھوڑی نے 3 بچے جن لیے تھے، مطلب پیدا کیے تھے۔ تینوں نہایت خوبصورت، 2 تو مضبوط اور بڑے لگتے تھے،
मगर तीसरा नन्हा मुन्ना जैसे कोई खिलौना हो। आसिफ उस छोटे घोड़े को देखकर मुस्कुरा दिया। घोड़ी बोली, बड़े बच्चों को तुम बादशाह के हाथ फरोख्त कर देना, मगर इस नन्हे घोड़े को कभी ना बेचना। ये सारी उम्र तुम्हारी खिदमत करेगा और तुम्हारा सबसे वफादार साथी साबित होगा। आसिफ गौर से सुनता रहा। जब उसने सर उठाया तो घोड़ी वहाँ मौजूद न थी। यूं लगता था जैसे हवा में गायब हो गई। आसिफ काफी देर तक वहीं बैठा रहा। फिर इसने तीनों घोड़ों की परवरिश शुरू कर दी। वक्त गुजरता गया। बड़े घोड़े तो दिनों में जवान हो गए, मगर नन्हा घोड़ा वैसा ही छोटा और शरारती रहा। एक दिन जब आसिफ सो रहा था, उसके भाई राजू और हसन वहाँ पहुँच गए जहाँ घोड़े बांधे गए थे। घोड़ों को देखकर उनकी आंखों में लालच आ गया। वो बोले, कितने हसीन घोड़े हैं, इन्हें बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। हसन ने राजू से कहा, कल शहर में मेला लगने वाला है, बादशाह के अस्तबल के लिए लोग घोड़े खरीदने आएंगे, चलो इन घोड़ों को वहीं बेच देंगे। राजू ने सर हिला दिया, ठीक है, मगर अभी वक्त मुनासिब नहीं, हम कल सुबह आकर इन्हें ले जाएंगे। दूसरे दिन दोनों भाई चुपके से आए और दोनों बड़े घोड़े चुरा कर ले गए। नन्हा घोड़ा अकेला रह गया। कुछ देर के बाद आसिफ वहाँ पहुँचा तो घोड़े गायब देखकर परेशान हो गया। इतने में नन्हा घोड़ा उसके पास आया, और वो भी कोई आम घोड़ा नहीं, बल्कि अपनी माँ की तरह जादुई घोड़ा था। वो इंसानी आवाज में बोला, तुम्हारे भाई ये घोड़े ले गए हैं ताकि इन्हें बेच डालें। आसिफ हैरत ज़दा रह गया, तुम भी बोल सकते हो, पहले तो कभी बात नहीं की। नन्हे घोड़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब तक जरूरत ही नहीं पड़ी थी, मगर अब वक्त जाया ना करो, मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, हम तुम्हारे भाइयों से घोड़े वापस ले लेंगे। आसिफ फौरन उसकी पीठ पर सवार हो गया। घोड़ा बिजली की तरह हवा में दौड़ने लगा। कुछ देर के बाद आसिफ ने दोनों भाइयों को देख लिया। वो झटके से इनके सामने आ खड़ा हुआ। दोनों भाई घबरा गए। बचाव के अंदाज में बोले, हम तो सिर्फ मेला देखने आए हैं, तुम गलत समझ रहे हो। आसिफ मुस्कुराया, अच्छा, बहुत खूब, चलो मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर मेला देखता हूँ। शहर में मेला पूरी शानो शौकत से लगाया गया था। लोग दूर दूर से आए हुए थे। बादशाह के अस्तबल का हाकिम और उसका खास खादिम भी वहीं मौजूद थे। जब उनकी नजर आसिफ के घोड़ों पर पड़ी तो वो तारीफ किए बगैर ना रह सके। एक ने कहा, वाह, ये घोड़े तो लाजवाब हैं, मैंने आज तक इतने हसीन घोड़े नहीं देखे। बादशाह को फौरन खबर करनी चाहिए, वो यकीनन इन घोड़ों को खरीद लेंगे। हाकिम ने कहा, आप यहीं ठहरें, मैं अभी बादशाह को खबर दे देता हूँ, इन घोड़ों पर नजर रखना, कहीं कोई और ना खरीद ले। वो शख्स फौरन बादशाह के पास गया और अर्ज की, बादशाह सलामत, मेले में दो निहायत हसीन और जमील घोड़े फरोख्त के लिए आए हैं, अगर आप इजाजत दें तो हम इन्हें खरीद लें। बादशाह बोला, वाकई अगर इतने खूबसूरत और हसीन हैं तो फौरन इन्हें यहाँ ले आओ। चुनांचा आसिफ अपने दोनों घोड़ों के साथ बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ने जब घोड़े देखे तो हैरत से बोला, बेशक ये तो निहायत नायाब हैं, मैं इन्हें खास अपनी सवारी के लिए खरीदूंगा। यूं सौदा तय हो गया। बादशाह ने आसिफ को 2 थैलियां अशरफियों की दी और घोड़े खरीद लिए। मगर जब बादशाह के मुलाजिम घोड़े ले जाने लगे तो वो घोड़े सरकशी पर उतर आए और जाने से इनकार कर दिया। इस पर अस्तबल के हाकिम ने कहा, बादशाह सलामत, ये घोड़े इस लड़के के बगैर कहीं नहीं जाएंगे। सारी सूरत हाल देखकर बादशाह ने आसिफ से कहा, ये घोड़े तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहते, लिहाजा आज से तुम भी हमारे साथ रहो, मैं तुम्हें घोड़ों के अस्तबल का काम देता हूँ। आसिफ ने अशरफियों की थैली अपने भाइयों को दी और वालिद तक पहुंचाने को कहा और खुद बादशाह के साथ रहने लगा। उसके वालिद ने जमींदार को कर्ज वापस कर दिया। बादशाह के महल में आसिफ के दिन बहुत आराम से गुजर रहे थे। उसका नन्हा घोड़ा भी हर वक्त उसके साथ रहता। मगर अस्तबल के हाकिम के दिल में आसिफ के लिए हसद जाग उठा। उसने बादशाह के कानों में उसके खिलाफ बातें डालना शुरू कर दी। एक दिन वो बादशाह से बोला, बादशाह सलामत, ये आसिफ बड़ी बड़ी बातें करता है, कल कह रहा था अगर मैं चाहूँ तो वो सुनहरी हिरन पकड़ कर ले आऊंगा जिसे आज तक कोई नहीं पकड़ सका। ये सुनकर बादशाह चौंक उठा। क्या वाकई वही सुनहरी हिरन जो जुनूबी इलाके में रहती है? क्या आसिफ उसे पकड़ सकता है? हाकिम ने फौरन कहा, जी हाँ हुजूर, मैंने खुद सुना है, वो कल यही बात कर रहा था। बादशाह ने हुक्म दिया, जाओ आसिफ को फौरन हाजिर करो। आसिफ दरबार में आया तो बादशाह ने कहा, हमें सुनहरी हिरन चाहिए, जाकर उसे पकड़ लाओ। आसिफ हैरान रह गया, सुनहरी हिरन? हुजूर आप ये क्या फरमा रहे हैं, मैं उसे कैसे ला सकता हूँ, आज तक कोई भी उसे नहीं पकड़ सका। ये सुनकर बादशाह सख्त नाराज हुआ। अच्छा, तो मतलब मेरी अतात नहीं करोगे?
सुन लो, 3 दिन के अंदर वो हिरन मेरे सामने पेश करो, वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। बेचारा आसिफ मायूस होकर अस्तबल वापस आया। उसका नन्हा घोड़ा उसे परेशान देखकर बोला, मेरे दोस्त क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? आसिफ ने सारा माजरा सुना दिया। घोड़ा बोला, गम न करो, बादशाह से कहो वो तुम्हें सुनहरी बाल्टी, कुछ सुनहरे दाने और एक रेशमी रस्सी दे। हम कल सुबह रवाना होंगे। बादशाह ने सब चीजें मुहैया कर दी और सूरज निकलने से पहले आसिफ अपने नन्हे घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। अभी सूरज पूरी तरह भी ना उभरा था कि आसिफ ने तवील सफर तय कर लिया। घोड़ा बोला, देखो ये वही जनूबी इलाका है जहाँ सुनहरी हिरन रहती है। दरख्त के नीचे दाना डाल दो और खुद दरख्त के पीछे छुप जाओ। कुछ ही देर गुजरी थी, सुनहरी हिरन वहाँ आ गई और दाने चुगने लगी। आसिफ ने रेशम की रस्सी का फंदा बनाया और जोर से हिरन की गर्दन में फेंक दिया। फंदा बिल्कुल दुरुस्त बैठ गया। आसिफ ने तेजी से रस्सी खींची और हिरन काबू में आ गई। उसने हिरन को अपने घोड़े पर बिठाया और वापस महल आ गया। बादशाह ने जब सुनहरी हिरन देखी तो वो बेहद खुश हुआ, मगर अस्तबल का हाकिम और भी जल उठा। वो सोचने लगा, आखिर ये आसिफ इतनी जल्दी हिरन कैसे ले आया? जरूर कोई राज है। यूं दिन गुजरते गए। अब बादशाह का एतमाद आसिफ पर बढ़ता गया, लेकिन ये बात हाकिम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। एक दिन वो फिर बादशाह के पास आया और बोला, बादशाह सलामत, ये आसिफ कल कह रहा था अगर मैं चाहूँ तो उस हसीन शहजादी को उठा लाऊं जो शुमाली इलाके में समंदर के किनारे रहती है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, क्या वही शहजादी जो कश्तियों में सैर करती है? हाकिम ने जवाब दिया, जी हुजूर, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जब आसिफ को दरबार में बुलाया गया तो बादशाह ने हुक्म दिया, आसिफ, हम चाहते हैं तुम वो हसीन शहजादी को हमारे पास लाओ। आसिफ हैरत से बोला, शहजादी? हुजूर, मैं तो किसी शहजादी को नहीं जानता, वो कहाँ रहती है? फिर मैं उसे कैसे ले आऊँ? ये सुनकर बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। बादशाह फिर से कहने लगा, तो तुम फिर मेरी अतात नहीं करोगे? याद रखो, अगर 6 दिन के अंदर वो शहजादी हमारे सामने ना लाई गई तो तुम्हारी जान की सलामती बाकी नहीं रहेगी। बेचारा आसिफ दिल ही दिल में गमगीन होकर अस्तबल वापस आया। इसने फिर से सारा माजरा नन्हे घोड़े को सुनाया। घोड़ा मुस्कुराया और बोला, परेशान मत हो दोस्त, फौरन एक रेशमी खेमा हासिल करो, सोने चांदी के बर्तन लो और सबसे लजीज खाने तैयार करवा लो। हम कल सुबह फिर जाएंगे। आसिफ ने फौरन तमाम बंदोबस्त किया और अगले दिन सुबह सवेरे अपने घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गया। घोड़ा तेज हवा की तरह दौड़ रहा था, जैसे जमीन इसके कदमों तले लिपट रही हो। चंद लम्हों बाद वो समंदर के किनारे पहुंचा, जहां दुनिया खत्म होती महसूस हो रही थी। घोड़ा रुका और बोला, अब यहाँ खेमा नस्ब करो, सोने चांदी के बर्तनों में खाना सजा दो, फिर खुद दरख्तों की आड़ में छुप जाओ। जब वो शहजादी आए और खाने में मसरूफ हो जाए तो फौरन उसे पकड़ लेना और मुझे आवाज देना। आसिफ ने वैसा ही किया। कुछ देर के बाद समंदर पार एक कश्ती नमूदार हुई। कश्ती किनारे आकर रुकी और एक हसीन शहजादी उतरी, जिसके हुस्न से सूरज की रोशनी को भी शर्म आती। वो दौड़ती हुई खेमे की तरफ आई और अंदर जाकर खाने में मसरूफ हो गई। आसिफ ने लम्हा भर भी इंतजार न किया। वो चुपके से आगे बढ़ा और अचानक उसे पकड़ लिया। शहजादी चीख उठी, मुझे छोड़ो, तुम कौन हो? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? इतने में शहजादी ने गर्दन मोड़कर आसिफ का चेहरा देखा। उसके चेहरे पर मासूमियत और नरमी देखकर वो कुछ मुतमईन हुई और धीरे से बोली, तुम कौन हो और मुझे क्यों ले जा रहे हो? आसिफ ने नरमी से जवाब दिया, मैं एक आम इंसान हूँ, मेरा नाम आसिफ है, मैं तुम्हें बादशाह के हुक्म पर लेने आया हूँ। आखिरकार आसिफ शहजादी को लेकर शाही महल पहुँचा। बादशाह ने जब शहजादी को देखा तो वो खुशी से झूम उठा। चंद दिन यूं गुजरे। फिर एक दिन बादशाह ने शहजादी से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मगर शहजादी खामोश रही। फिर धीरे से बोली, नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहती। अगले दिन शहजादी ने आसिफ को बुलाया और कहा, मैं बादशाह से कभी शादी नहीं करूंगी। आसिफ ने उसे तसल्ली दी, परेशान न हो शहजादी, मैं अपने घोड़े से मशवरा करता हूँ, वो जरूर कोई हल निकाल लेगा। वो दोनों घोड़े के पास गए और उसे सारी बात सुनाई। घोड़ा खामोशी से सुनता रहा, फिर बोला, इस बार तुमने बड़ा मुश्किल मसला मेरे सामने रखा है, लेकिन गौर से सुनो, जो मैं कहूँ वैसा ही करना। घोड़े ने आहिस्ता से एक राज बताया। अगले दिन शहजादी दरबार में हाजिर हुई और बोली, बादशाह सलामत, आपने कहा था आपका दिल जवान है। अगर आप वाकई इतने जवान हैं जितना आप कहते हैं तो मैं शादी के लिए राजी हूँ। बादशाह मुस्कुराया, लेकिन इंसान दोबारा जवान कैसे हो सकता है? शहजादी बोली, हुजूर, एक तरीका है, अगर कोई शख्स बकरी के दूध में 1 मिनट के लिए डुबकी लगाए तो वो इतना ही जवान हो जाता है जितना इसका दिल जवान होता है। बादशाह हैरान रह गया, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? शहजादी ने एतमाद से कहा, हमारे मुल्क में ये तरीका बहुत आजमाया जाता है, आप भी आजमा कर देख लें।
बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, एक बड़ी देग में बकरी का दूध भरा जाए। नौकर दौड़ पड़े। कुछ ही देर में दूध से भरी एक देग लाई गई। सारा दरबार हैरत से तमाशा देख रहा था। बादशाह ने नारा लगाया और दूध में छलांग लगा दी। पूरा जिस्म दूध में डूब गया। सब सांस रोके 1 मिनट के इंतजार में बैठे थे, मगर वो 1 मिनट घंटे जैसा लग रहा था। आखिरकार बादशाह बाहर निकला। उसके चेहरे पर गरूर और मुस्कुराहट थी, मगर जब दरबारियों ने देखा तो एक दूसरे से सरगोशी करने लगे। अरे बादशाह तो बिल्कुल नहीं बदला। शहजादी आगे बढ़ी और अदब से बोली, बादशाह सलामत, मुझे अफसोस है, मगर अब साबित हो गया आपका दिल इतना जवान नहीं जितना आप समझते हैं। बादशाह ने आईना देखा तो लरस गया। आईने में उसने अपनी झुर्रियों भरी कमजोर और बदसूरत शक्ल देखी। वो अफसुर्दा लहजे में बोला, वाकई अब मैं जवान ना रहा, ना खूबसूरत। शहजादी फौरन बोली, देख लें बादशाह सलामत, वक्त किसी पर रहम नहीं करता। बादशाह ने भारी आवाज में कहा, तुम ठीक कहती हो, मैं बहुत बदल चुका हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारी खुशी में रुकावट नहीं बनूंगा। फिर चंद लम्हे वो खामोश रहा, जैसे दिल का बोझ उतार रहा हो। आखिरकार वो बोला, मैं भी इंतजाम करता हूँ। यूं बादशाह ने शहजादी की शादी आसिफ से करा दी। दोनों को बेशुमार खजाने और तोहफे दिए। महल के सहन में सब हैरत से ये मंजर देख रहे थे। आसिफ और शहजादी अपने नन्हे जादुई घोड़े पर सवार हुए और शहजादी के वतन की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में आसिफ ने मुस्कुरा कर कहा, ये सारी खुशी हमें इस अक्लमंद घोड़े की बदौलत मिली है। बकरी के दूध में नहाने वाली तरकीब वाकई कमाल की थी। शहजादी हंसी और घोड़ा शरारत से अपनी गर्दन हिलाने लगा। यूं आसिफ और जादुई घोड़े का किस्सा इख्तिताम पजीर हुआ, मगर इनकी याद हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रही। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल मोरल स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह के मजीद दिलचस्प और पुराने किस्से आप तक जल्द से जल्द पहुँचते रहें।